ये सब लोग देंगे। రికార్డ్ ఇచ్చావా? तो అందరూ బైబిల్ తెరవండి. ये बाइबल ग्रंथ को खोलेंगे सब लोग। దేవుని యొక్క మరి వాక్యం మనతో మాట్లాడబోతుండగా प्रभु का वचन हमसे बात करने जा रहे हैं। మరి నిన్న మరి మూడు చూపులు అంటే ముందు ఒక చూపు గురించి మనం విన్నాము. कल 3 नजरियों के बारे में से एक नजर के बारे में हमने सुना है। పిల్లరా प्रियो, మనిషి చూపు అనేది చాలా ప్రముఖమైనది. अच्छी नजर से देखना बहुत अच्छी विषय है, अच्छी प्रमुख विषय है। మన తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది, तेलुगु में भी एक कहावत है, అరే చూపు మంచిది కాదురా అంట. अरे इसकी नजर ठीक नहीं है, ఈ చూపు మంచిది కాదు. इसकी नजर ठीक नहीं है। కాబట్టి इसलिए మంచి చూపు మీద మరి దేవుని యొక్క ఆ దృష్టి ఉంది. जो अच्छी नजरिए से देखते हैं उन पर परमेश्वर की दृष्टि बनी रहती है। నిన్న వెలుచూపును గురించి మనం విన్నాం. हम कल रूप को देख के बात करने का विषय को हमने देखा है, బాహ్య విషయాల వైపు చూడటం, यानी कि रूप को देखे ఆధ్యాత్మికతని మనం పట్టించుకోకుండా ఉంటాం. यानी कि आत्मिक विषय को ध्यान ना देना। ఈ రోజు आज के दिन రెండవ చూపు. दूसरी नजर, ఈ రెండవ చూపులో दूसरी नजर में భోగముల కొరకు చూపు, లాభము కొరకు చూపు. तो भोग विलास के लिए देखना और लाभ कमाने के लिए देखना। ఎటువైపు మన చూపు? किस तरफ हम देखते हैं? భోగాల వైపు మన చూప, तो भोगने के लिए देखते हैं, లాభం కొరకు మన వైపు చూప. लाभ प्राप्त करने के लिए देखते हैं। కాబట్టి ఈ యొక్క రెండవ చూపు గురించి మనం జాగ్రత్తగా విందాం. इसलिए आज इस दूसरी नजर के बारे में हम ध्यान से सुनेंगे। ప్రియులారా, प्रियो, దేవుడు చూస్తున్నాడు అనే ఒక భయభక్తులు మనం కలిగి ఉండాలి. परमेश्वर देखता है, इस तरह का डर और भक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए, మనలో ఉండాలి. हमारे अंदर होनी चाहिए। చూడండి, देखिए, ఆకాన్ అనే వ్యక్తి గురించి అందరికీ తెలుసు. आकान नामक व्यक्ति के बारे में आप सबको पता है। యెహోషువ చెప్పాడు, ఇక్కడ ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఏ వస్తువు కూడా మీరు అంటుకోకూడదు అన్నాడు. यहोशू ने बताया था कि यहाँ पे इस देश का कोई भी वस्तु को नहीं लेनी चाहिए, అసలు మీరు ఏది అంటుకోవద్దు. किसी भी चीज को नहीं छूनी चाहिए, ఇది అంటుకున్న వాళ్ళకి శాపగ్రస్తులు అవుతారు అన్నాడు. इसको जो छुएगा वो शापित हो जाएगा बोला। విన్నాడు, उसने सुना भी है, ఆకాను విన్నాడు. आकान ने भी सुना। అని ఆకాను చూపు लेकिन आकान की नजर जो है, ఏదైతే వద్దన్నాడో దాని వైపే ఉంది. जिस चीज को मना कर रखा था उसी की ओर था। దీన్నే పాపం అంటాం. इसी को हम पाप कहते हैं। ఏదైతే మనం వద్దంటామో हम जिस चीज को मना करते हैं దానిపైనే మన ధ్యానం ఉంటది. उसी के ऊपर हमारा ध्यान रहती है। ఏదైతే మనం చేయకూడదు जिस అనుకుంటామో चीज को हम नहीं करना चाहते हैं దాన్నే చేయాలంటాం. उसी को चाहते कि करने దీన్నే के लिए, పాపము అంటాం. इसी को पाप कहते हैं। పాపము. पाप। చూడండి ప్రియులారా, देखिए प्रियो, ఆకాను చూపు ఎటువైపు ఉంది? आकान की नजर किस तरफ है? ఏదైతే వద్దన్నారో, ఏదైతే ఆశించొద్దన్నారో, ఏదైతే శాపగ్రస్తమో దాని వైపే ఆయన చూపు ఉంది. जिस चीज को मना कर रखा, जिस चीज की लालच नहीं करना बोला, जिस चीज की आशा नहीं रखना बोला, उसी की ओर शापित है बोला, उसी की ओर उसका नजर है। దాని వలన ఏం జరిగిందంటే उसके द्वारा उसे क्या मिला? ఇజ్రాయెల్ అందరిపైకి దేవుని క్రోధం వచ్చేసి सारे इजरायली के ऊपर परमेश्वर का प्रकोप आ गया। కొన్నిసార్లు कई बार మనం చేసే తప్పు వల్ల మన కుటుంబాలకు కూడా కొన్నిసార్లు విపత్తులు వస్తాయి. हम अकेले करने से गलती की वजह से हमारा पूरा परिवार विपत्ति भोगना पड़ता है। మనతో ఉన్న వాళ్ళపై కూడా విపత్తులు వస్తాయి. हमारे साथ रहने वालों के ऊपर भी विपत्ति आएगी। మనం పోయినాక మన పిల్లల మీద కూడా వస్తాయి. हम गुजर जाने के बाद हमारे बच्चों के ऊपर भी आ మన पड़ेगा, పిల్లల మీద కూడా हमारे వస్తాయి. बच्चों के ऊपर भी आ पड़ेगा। కాబట్టి इसलिए చూడండి, యెహోషువ यहोशू की पुस्तक 7:21 మీరు చదివితే 7:21 में अगर हम पढ़ेंगे, చూడండి, యెహోషువ यहोशू की पुस्तक 7:21 చదవండి. 7:21 को देखेंगे అందరూ कि బైబిల్ जब मुझे लूट के शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 उकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। చాలు. ఏమన్నాడు ఇక్కడ? क्या कहता है? దోపుడు సొమ్ములో ఒక మంచి సేనారు పై వస్త్రమును 200 తులముల వెండిని 50 తులముల బెత్తుగల ఒక బంగారు కమ్మెను నేను చూచి వాటిని ఆశించి తీసుకొంటిని. लालच करके रख दिया मैंने उन्हें बोलता है। ప్రియులారా, प्रियो, నేను ఆశించి తీసుకున్నాను. मैंने लालच करके रख लिया बोलता है। అసలు తీసుకోవద్దని చెప్పాడు. तो आखिर मना कर दिया था नहीं लेना। ఎటువైపు ఉంది ఆకాను చూపు? किस तरफ आकान के नजरिया? లాలచ్ వైపు ఉంది, लालच, లాభం వైపు ఉంది. लाभ कमाने के लिए।
లాభం వైపు ఉంది, లాలచ్ వైపు ఉంది. लालच से लाभ पाने के चक्कर में था। క్రైస్తవులు मसीह जो है దీని నుంచి బయటికి పడాలి. इससे बाहर आना चाहिए। అది ఎంత మనకు లాభకరమైనా సరే वो कितना लाभदायक क्यों ना हो हमारे लिए, మన చూపు ఆ వైపు పడినప్పుడు अगर हमारी नजर ऐसी चीजों पर गिरता है, తప్పు అని మనం తెలుసుకోవాలి. ये गलत है करे हम करके हमें जान लेना चाहिए, తప్పు అని మనం తెలుసుకోవాలి. गलत है करके जान लेनी चाहिए। ప్రియులారా, प्रियो, మనం అపోస్తుల కార్యము प्रेरितों का काम 24వ అధ్యాయంలో చూస్తే 24वीं अध्याय में देखते हैं, ఫెలిక్స్ అనే ఒక రాజు ఉన్నాడు. वहाँ पे पेलेक्स करके एक राजा है, ఫెలిక్స్ అనే రాజు ఉన్నాడు. राजा पेलेक्स है यहाँ पे। అపోస్తులైనటువంటి పౌలేసుని పదే పదే పిలుస్తున్నాడంట. प्रेरित पौलुस को बार बार बुलाता है वो। చూడండి 24:24లో इसमें देखिए 24 में, కొన్ని దినములైన తరువాత ఫెలిక్సు యూదురాలైన దుసిల్లాను తన భార్యతో కూడా వచ్చి పౌలుడు పిలిపించి క్రీస్తు యేసునందలి విశ్వాసమును గూర్చి అతడు బోధింపగా వినెను. कुछ दिनों के बाद फेलिक्स नाम अपने पत्री द्रुसिल्ला को, जो यहूदी थी, साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है उसने सुना। నీతిని గూర్చియు ఆశా నిగ్రహమును గూర్చియు రాబో విమర్శను గూర్చియు ప్రసంగించుచుండగా ఫిలిక్సు బెగుల భయపడి ఇప్పటికి వెళ్ళుము, నాకు సమయమైన నిన్ను పిలిపించునని చెప్పెను. जब वह धर्मी और न्याय और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था, तो फिलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। అసలు ఎందుకు ఫిలిక్స్ ఈ పౌలుని పిలిపించాడంటే आखिर फिलिक्स पौलुस को क्यों बुलाया है? 26వ వచనంలో రాయబడి ఉంది. यहाँ पे 26 वचन में लिखा हुआ है, పౌలు వలన తనకు ద్రవ్యము దొరుకునని ఆశించి మాటి మాటికి అతన్ని పిలిపించి అతనితో సంభాషణ చేయుచుండెను. उसे पौलुस से कुछ रुपये मिलने की भी आशा थी, इसलिए और भी बुलवा कर उससे बात किया करता था। అర్థమైందా? देखा? అంటే ఈ ఫిలిక్స్ చూపు ఎవరి వైపు ఉంది? यानी कि इस फिलिक्स का नजरिया किस तरफ है? అపోస్తులు చెప్పే బోధ వైపు లేదు, प्रेरितों के कहने वाले संदेश के ऊपर नहीं है, బోధ వైపు లేదు. संदेश के ऊपर नहीं है। ఈ పౌలు ద్వారా ఏదన్నా ద్రవ్యము దొరుకుద్దాము, ఏదైనా డబ్బులు దొరుకుతాము అని ఆ చూపులోనే ఉన్నాడు. पौलुस के द्वारा कुछ रुपये मिलेंगे, इसी आशा से था वो। కానీ పౌలు గారు చెప్పినటువంటి బోధ కథను లోబడలేదు, लेकिन पौलुस के कहने वाले संदेश के आगे वो नहीं झुका, భయపడ్డాడంట. डर गया, భయపడ్డాడు. भयभीत हो गया। మారు మనసు పొందాలి, मन फिराव करना चाहिए, పశ్చాత్తాపడాలి. पश्चाताप करनी चाहिए। అయ్యో నేను ఆలోచన తప్పు, वो मैं सोचने वाले सोच गलत है నేను करके, పౌలు వైపు ఏ దృష్టితో చూస్తున్నా ఆ దృష్టి తప్పు. मैं पौलुस के ऊपर किस नजरिए से देख रहा हूँ, वो नजर गलत है। కానీ అది కాదు, అతనికి वो नहीं सोच रहे, वो ఏదన్నా ద్రవ్యము దొరుకుద్దామని ఆశిస్తున్నాడంట. किसी भी तरह कुछ रुपये मिलेगा करके आशा रख మన रहा था। తెలుగులో కూడా ఒక సామెత ఉంది, तेलुगु में भी ये कहावत है, ఫ్రీగా వస్తే పెట్రోల్ కూడా తాగుతారంట. नहीं पेट्रोल ఏమన్నా? फ्री में आने से फिनाइल या पेट्रोल कुछ भी पी लेते हैं, ఏంటో? फ्री में मिलने से। తో అంటే దీని ఒక లాలచ్ అంటాం. इसको हम बोलेंगे कि लालच। అంటే మన చూపు ఎటువైపు ఉంది? हमारी नजर आज किस तरफ है? మనము నిజాయితీగా ఉండాలి ప్రియులారా, हम धर्मी बन के रहना चाहिए प्रियो, నిజాయితీగా ఉండాలి. धर्मी बन के रहना चाहिए। యోధా చూడండి, यहूदा को देखिए, యోహాను గారు రాస్తాడు, यूहन्ना लिखता है, ఆ డబ్బులు సంచి తన దగ్గర ఉందంట, ఆ డబ్బులు తీసుకుని వాడుకుంటా ఉండేవాడంట. तो यूहन्ना ने लिखा कि उसकी यहूदा के पास पैसों का थैली थी और वो उसमें से इस्तेमाल करता था करके। యేసు మమ్మటే ఉన్నాడు, कहने को यीशु मसीह का साथ ही था, అద్భుతాలు ఆశ్చర్యకార్యాలు अद्भुत చూస్తున్నాడు. और आश्चर्यकारी देख रहा था, కానీ लेकिन ఆటి వైపు కాదు తన చూపు, उन अद्भुत चीजों के ऊपर ఆ नहीं है उसकी नजरिया, సంచి వైపు తన చూపు, उसकी थैली हमेशा उसी के ऊपर है उसकी नजरिया, సంచి వైపే తన उस చూపు. थैली के ऊपर ही उसकी नजरिया है। ఒకసారి నేను చెప్పాను కదా, मैंने एक बार बताया था, ఒక వ్యక్తి ఒక సాధువును వెంబడించి అతని దగ్గర ఉన్న ఆ డబ్బంతా దోచుకోవాలనుకున్నాడంట. एक व्यक्ति एक साधु के पीछे हो लिया, इसलिए उसके पास जितने भी रुपए हैं लूटूं करके, అంటే మీ శిష్యుని అవ్వాలనుకుంటున్నాను, और आके बोला मुझे साथ में साधु जी मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ, నా జన్మ తరించుకోవాలనుకుంటున్నాను, मैं अपना जन्म को सार्थक करना चाहता हूँ, మీ దగ్గర ఉండి సేవ आपके చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. पास रह के सेवा करना चाहता తన हूँ। చూపెట్టుంది उसके नजरिए की ఆ సాధు దగ్గర ఉన్న డబ్బులు సంచి మీద ఉంది. साधु के पास जो पैसा था उसी थैली के ऊपर అది था। ఒకసారి చూసాడు, एक बार उसने देखा था, ఎలాగన్నా కాజేయాలనుకున్నాడు. किसी तरह उसको लूटू करके सोचा। సాధువు నిద్రపోతున్నప్పుడు, साधु जब सोता था, సాధువు స్నానం చేస్తున్నప్పుడు साधु जब नहाने जाता था, ఏ విధంగానన్నా తీసుకోవాలనుకున్నాడు. कैसे भी उसको ले लू करके सोचता కానీ था, చివరికి వల్ల కాల. अंत में उसको हो नहीं पाया। సాధువు చెప్పే సందేశం అతనింటలేదు గాని साधु के संदेश के ऊपर उसका मन नहीं है, తన దగ్గర ఉన్న డబ్బులు సంచి మీద తనకి
ఎక్కువగా ధ్యానం ఉంది. साधु के पास जो पैसे की थैली थी उसी के ऊपर वो ज्यादा लालच रखता था। అందుకని ప్రియులారా, इसलिए प्रियो, డబ్బు మీద ఎక్కువ మనం ఆశ పెట్టుకోకూడదు. पैसे के ऊपर लालच नहीं रखना ఒక రోజు चाहिए। ఈ డబ్బు మనల్ని మోసం చేస్తుంది. एक दिन ये पैसा हमको धोखा में रख మన लेगा, దేవుడి నుంచి కూడా తప్పిపోతాం. हमें पूरी तरह परमेश्वर से अलग कर देगा। ఆ డబ్బు లేకుండా ఏమి చెల్లదు మనకు. हालांकि पैसा के बिना कुछ भी नहीं हो డబ్బు सकता। తప్పు కాదు, पैसा गलत नहीं है, సంపాదించడం తప్పు కాదు, कमाना भी गलत नहीं है। ఎలా సంపాదిస్తున్నావు, किस तरह कमा रहे, ఖర్చు పెడతాం తప్పు కాదు, खर्च करना गलत नहीं है। ఎలా ఖర్చు పెడతాం, किस चीज के लिए खर्च कर रहे, ఏ విధంగా ఖర్చు किस పెడతాం, रीति से खर्चा कर అది रहे, కూడా జాగ్రత్తగా वो भी గమనించాలి. ध्यान देना है। మనం ఖర్చు పెట్టే ప్రతి పైసా దేవుని రాజ్యంలో లెక్కలోకి వస్తే మంచిది. हम जो खर्चा करते हैं वो हर एक पैसा प्रभु के राज्य के हिसाब में आए तो बड़ी अच्छी बात है। చూడండి ప్రియులారా, देखिए प्रियो, అందుకనే इसलिए ధనాన్ని నీ ఆధీనంలో ఉంచుకోగాని నువ్వు ధనం ఆధీనంలోకి వెళ్ళబాకు. धन को आपके अधीन में रखो, ना कि आप धन के पीछे हो ले, నువ్వు దాని ఆధీనం వెళ్ళబాకు. उसके अधीन में मत जाना। అందుకని ఒక భక్తుడు అన్నాడు, इसलिए एक भक्त ने कहा, ధనాన్ని కాళ్ళ కింద పెట్టుకుని కానీ నెత్తి మీద పెట్టుకోబాకండి, धन को पैर के नीचे रखो मगर सर के ऊपर मत रखो, తల మీద सर పెట్టుకోబాకండి, के ऊपर मत కాళ్ళ रखो, కింద పెట్టుకోండి. पैर के नीचे रखो। అంటే ఇది వాడు కోసమే. यानी कि वो केवल इस्तेमाल में आने के కానీ ఏమంటున్నావు? लिए, लेकिन किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं? యేసుప్రభులు వారు ఏమన్నారు? यीशु मसीह ने क्या कहा, ఇదిగో పరలోకంలో ఆత్మీయ ధనం సిద్ధపరచుకో అన్నాడు. स्वर्ग में आत्मिक धन को इकट्ठा करो, రేపు నువ్వు వెళ్ళినాక నీకు పనికొచ్చుద్ది. कल जब तुम जाओगे कल तुम्हारे काम అక్కడ आएगा। దొంగలు దోచుకోరంట, वहाँ पे चोर छेद नहीं लगाएगा, మరి అది తుప్పు పట్టదంట, वहाँ पे काई नहीं लगेगा, తర్వాత ఆ కీడ चिमट ఆ చిమ్మట తినదంట. वहाँ पे कीड़ा नहीं खाएगा। అలాంటి ధనం దోసుకో, इस तरह धन इकट्ठा करो, అది పరలోకంలో దోసుకో. वो स्वर्ग में इकट्ठा करो। నువ్వు వెచ్చించే ప్రతి పైసా కూడా దేవుని రాజ్యంలో ఉంటది. आप जो भी एक एक पैसा प्रभु के लिए इस्तेमाल करते हो प्रभु का राज्य में आपके लिए आत्मिक దేవుని धन होगा। పరిచర్య కోసం ఎంత మనం ఇస్తామో అంత పరలోకంలో प्रभु దాచిపెట్టబడుతుంది. की सेवा के लिए जितना हम देते हैं उतने प्रभु के राज्य में हमारे लिए इकट्ठा होगा। దశమాంశాలు కూడా దేవునికి ఇస్తున్నావు అంటే అది ఖర్చు పెట్టినప్పుడు ఆ ప్రతిఫలం పొందుకున్నావు అంటాడు. हम प्रभु के लिए दशमांश देते तो जब उसको इस्तेमाल करते तो कहता है कि प्रभु तुम्हारा फल पा चुके हो तुम। మీరిచ్చే ప్రతి ఒక్క పైసాని నేను ఆలోచిస్తాను, దీన్ని ఎక్కడ ఖర్చు పెట్టాలా అని. आप देने वाले पैसे को मैं इस्तेमाल सोचता हूँ इसको किस काम के लिए इस्तेमाल करूँ, నీకు పరలోక రాజ్యంలో ధనం తయారై ఉండాలి. అక్కడ क्योंकि स्वर्ग में आपके लिए धन इकट्ठा रहना है। దానికి నేను బాధ్యుడిగా నేను అక్కడ మీకు తయారు చేస్తున్నాను. तो मैं वहाँ पे आपकी ओर से जिम्मेवार लेकर करता हूँ। అని ఎలా ఖర్చు పెట్టాలి, तो किसको किस चीज के लिए खर्चा ఏ करें, పరిచర్యలో ఖర్చు किस పెట్టాలి, सेवा में खर्च करें, ఎక్కడ ఖర్చు పెట్టాలి, कहाँ खर्चा करें। ఆ ఖర్చు పెట్టినప్పుడు అది మీకు ప్రతిఫలం వస్తుంది. तो इस तरह खर्चा करने से आपको फल मिलेगा। నీకు తెలియకుండానే నువ్వు పరలోకంలో ఆశీస్సులు పొందుకుంటావు. आप अनजाने में ही स्वर्ग में आशीष पाने लगो। అందుకనే इसलिए భోగముల కొరకును లాభముల కొరకు మన చూపు ఉండకూడదు పిల్లలు. हमारी नजरिया भोग विलास के लिए लाभ प्राप्ति के लिए नहीं होनी चाहिए। లోకాసు వార్త लूका सुसमाचार 3వ అధ్యాయం తీయండి. तीसरे अध्याय को देखिए। 3వ అధ్యాయములో तीसरे अध्याय में బాప్తిస్మ ఇచ్చే యోహాను గారు ఉన్నారు. बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है। 3వ అధ్యాయము तीसरे अध्याय 18వ వచనం. 18वें वचन। ఇదియోగాక అతడు ఇంకను చాలా సంగతులు చెప్పి ప్రజలను హెచ్చరించుచు వారికి సువార్త ప్రకటించుచుండెను. అయితే శతుర్థాధిపతి అయిన హెరోదీసును సకల దుష్కార్యముల నిమిత్తమును అతని సోదరిని భార్య అయిన హేరోదియ నిమిత్తమును యోహాను అతన్ని గద్దించినందుకు అది వరకు తాను చేసినవన్నీ సారవన్నట్టు అతడు యోహానును చెరసాలలో వేయించెను. अतः वे बहुत सी शिक्षा दे देकर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा, परंतु जब उसने चौथाई देश के राजा हेरोदेस को उसके भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के विषय और सब कुकर्म के विषय में जो उसने किए थे उलाहना दिया, तो हेरोदेस ने उस सब से बढ़कर ये कुकर्म भी किया कि यूहन्ना को बंदी गृह में डाल दिया। देखा, ఒకవేళ హేరోదు ద్వారా ఏదైనా లాభం పొందుకోవాలని ఆ యోహాను చూపు ఆ లాభం వైపు వెళితే, अगर हेरोदेस के द्वारा कुछ लाभ प्राप्त करूं करके यूहन्ना के नजरिया उस लाभ के ऊपर गया అరే तो హేరోదేశం పొగుడుదాం, हेरोदेस को बड़ाई करेंगे, తాను తప్పును మనం ఎందుకు చెప్పాలి, उसकी गलती को मैं क्यों उठा के ఇలాంటి दिखाऊं? క్రైస్తవులు చాలా మంది इस तरह ఉంటారు. का मसीह भी बहुत लोग होते हैं, ఆ తప్పులను వాళ్ళు గద్దించరు, गलतियों को नहीं डांटते, వాళ్ళతో మంచితనం కోసం చూస్తూ ఉంటారు. फिर भी उन्हीं के साथ अच्छी रिश्ता बना के रखने की ఇప్పుడు మనం कोशिश करते हैं। వాళ్ళకి మనము దోహా చేస్తున్నాం, వాళ్ళ శత్రువులుగా చూస్తున్నాం కానీ వాళ్ళని ప్రేమించినట్టు కాదు అది. इसका मतलब हम उनके साथ धोखा कर रहे हैं, उनको शत्रु के जैसा देख रहे हैं, प्यार करने वाला जैसा नहीं देख रहे। కాబట్టి इसलिए ఇక్కడ చూడండి, यहाँ देखिए హేరోదీసును పొగడలేదు. हेरोदेस को उसने बड़ाई नहीं किया, నాకెందుకు అసలు ఏం చేస్తే నాకెందుకు, वो कुछ भी करे मुझे क्या करना, నాకేందంటే లేని मुझे क्या लेन देना है।
అని అతను పొగిడినట్టుగా ఏం చేసేవాడు? अगर उसको बढ़ाई करता तो क्या होता? తన రాజ్యంలో స్థానం ఇచ్చేవాడు. उसकी अपने राज्य में यूहन्ना के लिए जगह देता। యోహన్నా అంటే అతను మంచి ప్రేమ, यूहन्ना से बड़ा प्यार रखता है ప్రవక్త అని. वो नबी है बोल के, కానీ लेकिन అతని ప్రశంసలు ఇతనికి అక్కర్లేదు. उसकी प्रशंसा इसको जरूरत नहीं है। ఇతను చూపు ఎవరిపైన? यूहन्ना की नजर తన किसी के ऊपर, చెడుతనం, उसकी बुराई के ఆ ऊपर ఏ है। రోజు ఏం చెడ్డ పని చేస్తున్నాడో ఆ చెడ్డ పని పైపే చూపు. हेरोदिस जो गलत काम कर रहे हैं उसी गलत को डांटने మనం के लिए ఎవరితో नजरिया। స్నేహం हम చేస్తున్నప్పుడు, किसी के साथ दोस्ती करते మనం हैं, ఎవరితో కలుస్తున్నప్పుడు, किसके साथ मिलते हैं, మనం ఎవరైనా ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు किसके घर जाते हम, వాళ్ళ ప్రశంసలు, उनकी प्रशंसा, వాళ్ళు ఏదో పెడితే वो తిందాంలే, कुछ देंगे तो खाएंगे, ఏదో కలిసిమెలిసి ఉందాంలే, वो मिलजुल के रहेंगे, వాడు ఎలాంటి తప్పులు ఉంటే वो మనకేంది, किस तरह की गलती रहने से हमें వాడి क्या పరిస్థితి करना, ఉంటే మనకేంది वो कोई भी हालत में रहे हमें क्या करना, అని అట్లా అనుకోవద్దు ఎప్పుడు. ऐसा नहीं सोचना कभी भी। నిజంగా మనం క్రైస్తవులో జన్మించాం కాబట్టి, अगर हम सच्चे में मसीह में जन्म लिया है, లోకం నుంచి వేరయ్యాం हम కాబట్టి संसार से अलग हुए हैं, హెచ్చరించాలి. इसलिए सावधान करना అబ్బాయి है। ఇందు నీ తప్పు ఉందయ్యా, भाई तेरे में ये गलती है, ఇదిగో ఈ తప్పు ఉంది నీకు, ये गलती है, ఇది సరి చేసు, इसको सुधारो, ఇది సరి చేసు. इसको सुधारो। ఒకవేళ అతను మన మీద ద్వేషం ఉంటే మనకు బాధ లేదు. अगर इस विषय में वो हमारे ऊपर क्रोध करता है तो भी कोई परवाह మనం नहीं, నిజమైన ప్రేమించాం. हम तो सच्ची में उससे प्यार करते మేము हैं। ఒక వ్యక్తిని తప్పు చేస్తున్నప్పుడు గద్దించాం. हमने एक इंसान को गलत कर रहा था इसलिए हमने डांटा, సిస్టర్ కూడా గద్దించింది, सिस्टर ने भी समझाया, నేను కూడా గద్దించాను. मैंने भी डांटा, అయ్యి తప్పు చేస్తున్నావు, तू गलत कर रहा है। అతని వల్ల మాకు భౌతికంగా లాభం ఉండొచ్చు, उसी के द्वारा हमें भौतिक तौर पर लाभ हो सकती है, భౌతికంగా హెల్ప్ ఉండొచ్చు, भौतिक तौर पर हेल्प मदद भी हो सकती కానీ है। ఆ భౌతిక హెల్ప్ కోసమని చూసి మనం ఆ చూపు అటు చూసి ఇతను చేస్తున్న తప్పులు మనం ఖండించలేదు అనుకోండి, अब भौतिक रूप से फायदा हो रहे करके हम फायदा की ओर नजरिया रख के इसकी गलतियों को अगर हमने नहीं समझाए, नहीं डांटा, ఒకవేళ మనం తప్పుని గద్దితే మనతో పలకడాము, शायद हम डांटने से अगर हमसे बात नहीं करेगा, మనతో మాట్లాడాము, क्या पता हमसे बात नहीं మన करेगा, ఇంటికి రావడాము, शायद हमारे घर नहीं आएगा, వాళ్ళ ఇంటికి రావద్దంటాడేమో उनके घर मना करेगा, అని ఎన్ని ఆలోచించి, ये सब कुछ सोच అంటే के, మన చూపు ఎటువైపు ఉంది, इसका मतलब ऐसे सोचने में हमारे नजरिए किस तरफ है, లాభం వైపు ఉంది. लाभ की ओर है। అట్లా ఉండకూడదు. ऐसा नहीं होनी चाहिए। రక్షించబడిన మనము उद्धार पाए हुए ఇంకొక हम వ్యక్తిని రక్షించాలి, एक और को उद्धार में लाना ఆ है, వ్యక్తిని మన సహవాసంలో నడిపించాలి. संगति में उसको लेके आना है, ఎందుకంటే దైవదాసుని ద్వారా చాలా మంచి మాటలు విన్నారు వాళ్ళు. क्योंकि प्रभु के दास के द्वारा उन्होंने अच्छे संदेश सुना है। మీరు చూడండి, आप देखिए రెండవ పత్రిక యోహాను పత్రిక చూడండి, दूसरा यूहन्ना की पत्री देखिए, రెండో యోహాను పత్రిక రాస్తున్నప్పుడు दूसरा यूहन्ना पत्री, చూడండి, రెండవ యోహాను పత్రిక दूसरा यूहन्ना पत्री ఒక అమ్మకి ఆ ఇంట్లో సంఘంలో ఉన్నటువంటి ఆ అమ్మకి రాస్తున్నాడు. जो कलिसिया जो जिस घर में है उस माँ को लिखता है, ఎవరు? యోహాను గారు, यूहन्ना लिखता है, అపోస్తులుడు. प्रेरित जो है। 8వ వచనంలో 8वें वचन में ఏమంటున్నాడు क्या कहता देखिए, చూడు, ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే, क्या कहता है, మేము మీ మధ్యన నెరవేర్చిన కార్యములను చెడగొట్టుకొనక మీరు పూర్ణ ఫలము పొందినట్లు జాగ్రత్తగా చూచుకొనుడి. 8वें वचन में अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा ना दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। ఇందులో బాగా రాశాడు, बहुत अच्छा लिखा है దేవుడు हिंदी में। మీకు చేసిన పరిశ్రమ, మీ ఆత్మను దేవుళ్ళకి నడిపించడానికి, आपकी आत्मा को प्रभु में चलाने के लिए हमने जो మిమ్మల్ని परिश्रम ఎట్లా किया, ప్రభులో నడిపించాలి, आपको किसी भी रीति से प्रभु మీ में चला, భార్యాభర్తలను ఎట్లా చక్కగా ఆనందంగా ప్రభువులో ఉంచాలి, अब पति पत्नी को किस रीति से प्रभु में बना के रखना है, నిజాయితీగా, निजाइती से, सिदाई से ఖరాయిసై మిమ్మల్ని నడిపించాలనుకున్నాం. आपको चलाना चाहते అదే हैं। మేము కోరుకున్నాం. यही हमने चाहा, అందుకే తప్పుంది కాబట్టి తప్పును తప్పు అని సరిదిద్దడానికి చెప్పినప్పుడు इसलिए गलत नजर आया, इस गलत को गलत है करके हमने बोला, వెంటనే మన మీద క్రోధం వచ్చేస్తుంది, तुरंत हमारे ऊपर गुस्सा करने लग जाते हैं, మన మీద వాళ్ళకి యావగింపు వచ్చేస్తుంది, हमारे ऊपर घृणा जाती है, యావగింపు వచ్చేస్తుంది. घृणा ఇక మనతో కలవాలనుకోరు వాళ్ళు. फिर वो हमसे मिलना नहीं चाहते, बोले మనతో కలవాలనుకున్న వాళ్ళు క్రీస్తుతో కలిసినట్లే. जो हमसे मिलना चाहता है वो मसीह से मिला हुआ है बस, అందుకే అంటాడు, इसलिए कहता है। దో ఆ 8వ వచనం అంటాడు దీంట్లోనే, యోహాను రాసిన 2వ పత్రికలో दूसरा यूहन्ना 8 में ఆ పైన, అట్టివాడే వంచకుడు క్రీస్తు విరోధి అయి ఉన్నాడు. 7లోనా? కరెక్ట్, 7లో చివరిలో 7 में आखिरी में लिखा है, भरमाने वाला और मसीह विरोधी रही, यही है। వంచకుడును క్రీస్తు విరోధునై ఉన్నాడు. ऐसा इंसान जो है भरमाने वाला और मसीह 9వ विरोधी వచనంలో है। బాగా రాశాడు ఇక్కడ, 9वें वचन में भी लिखा है, క్రీస్తు బోధయందు నిలిచి ఉండక దానిని విడిచి ముందుకు సాగు ప్రతివాడును దేవుని అంగీకరింపని వాడు. जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसका शिक्षा में स्थिर रहता है
उसके पास पिता भी और पुत्र भी है। అర్థమైందా? देखा, క్రీస్తు బోధ కంటే ముందెళ్తాడంట. वो मसीह के संदेश से भी आगे बढ़ जाता है। అంటే తను తానే నేను అంటే అహంకారిగా తయారైపోతాడు. ये घमंडी बन जाता है, అహంకారిగా తయారైపోతాడు. घमंडी बन जाता है, అతను స్వార్థి అయిపోతాడు. स्वार्थी बन जाता అసలు है। ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, एक और बात क्या है कि ఏదన్నా మీ గృహాల్లో సమస్య వచ్చినప్పుడు, आपके घर में कोई समस्या आती है, ఏదన్నా బాధలు వచ్చినప్పుడు कोई दिक्कत आ जाती వెంటనే है, దాసును ఫోన్ చేయాలి. तुरंत दास को फोन करना అయ్యా चाहिए। మా గృహంలో ఈ బాధ ఉంది, हमारे घर में ये परेशानी है, మాకు సమస్యలు వచ్చినాయి, इस तरह का समस्या आ गया, కొంచెం మీరు ప్రార్థన आप చేయండి थोड़ा అయ్యగారు. प्रार्थना कीजिए। కానీ लेकिन కొంతమంది అహంకారంగా ఉన్నవాళ్ళు कुछ घमंड से रहने మేము वाले, చెయ్యంగానే మీరే మమ్మల్ని పట్టించుకోవాలి. हम तो फोन नहीं करेंगे, आप ही हमको फोन करिए। ఎందుకని మనం పట్టించుకోలేదు మీరు? क्यों आपने हमारा ध्यान नहीं दिया? వాళ్ళు పట్టించుకోరు, వాళ్ళు చేయరు. वो ना फोन करेंगे ना बताएंगे। వీళ్ళు ఎవరంటే అహంకారం, అంటే క్రీస్తు బోధకు ముందుకు సాగేవాళ్ళు అనమాట. ये कौन है कि परमेश्वर मसीह की शिक्षा से भी आगे बढ़ने वाले। ఒకప్పుడు దైవదాసుడు ఎంబడబడి అయ్యా మారు మనసు పొందండి రక్షించబడినప్పుడు వాళ్ళు మనల్ని మరి తుచ్చంగా అనుకుంటాడు. तो हम उसके पीछे मन फिराओ, प्रभु में बने रहो, उद्धार पाओ करके पीछे पड़ते तो हमें वो तुच्छ जानने लग जाता है, మనల్ని వ్యర్థంగా అనుకుంటారు. व्यर्थ समझता है। ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి బాధలు వచ్చినాయో, जब कभी उनको दुख तकलीफ आती है, కానీ మనల్ని దైవదాసులకి ఆ యొక్క ఆ పరామర్శించమని ఫోన్లు చేయరు. दास को इस विषय में भनक तक भी नहीं होती, మీరే తెలుసుకుని మీరేమో ఫోన్ చేయాలి. तो कहते हैं कि आप ही फोन करना चाहिए, आप ही कोई जानना కానీ चाहिए। బైబిల్ ఏమంటుంది? लेकिन बाइबल क्या कहती है? తగ్గించుకోమంటుంది. अपने आप को कम करे, తగ్గించుకో, अपने आप को कम करो, అహంకారంగా ఉండబోదు. घमंड से मत रहना। ఇంకోటి ఏంటంటే दूसरी बात क्या है? పాపాలు పెట్టుకుంటారు, तो गुस्सा बना के रखते हैं, విరోధం పెట్టుకుంటారు. विरोधी रहते हैं। వీళ్ళారా ఈ బాడీ మీద విరోధం వచ్చింది అనుకోండి, अगर फिर शरीर के ऊपर विरोध आ गया, ఈ బాడీ మీద విరోధాలు వచ్చి కోపాలు వచ్చినాయి అనుకోండి, शरीर के अंदर गुस्सा क्रोध आ गए तो ఇది రేపు ప్రభువుకి అంగీకారంగా ఉండదు. कल का दिन प्रभु के सामने स्वीकार नहीं ఇది जाएगा, అంగీకారంగా ఉండదు. स्वीकार नहीं ఎందుకంటే ఆ जाएगा బాడీలో प्रभु के ఎప్పుడు सामने। క్రోధము, क्योंकि इस शरीर में हमेशा गुस्सा, ఈర్ష్యలు, ईर्ष्या, కోపాలు, गुस्सा रहना, జగడాలు लड़ाई అదే झगड़े, వాసం చేస్తుంది బాడీ మీద. इस शरीर में वही वास कर रहे हैं। తగ్గింపు జీవితం లేదు. कम करने का जिंदगी है ही नहीं। అందుకనే इसलिए ఈ హేరోదు గర్వంగా ఏం చేశాడు? हेरोद इसने घमंड से क्या किया? తన తప్పును ఒప్పుకోకుండా गलती को ना मानते వెంటనే ఏం हुए చేశాడు? तुरंत क्या किया? చెరసాల్లో వేసేసాడు. उसको बंदी गृह में डाल అదే दिया। కాదు, इतना ही नहीं, తల కొట్టించేసాడు. बाद में उसको सर कटवा दिया, తల కొట్టించేసాడు. सर कटवा दिया। देखा प्रियुलारा? देखा प्रियो, ఏం చెప్పాడు? తప్పు చేస్తున్నామని చెప్పాడు. क्या किया यूहन्ना ने? ये बोला तू गलत कर रहे है। మీరు అదే విధంగా ఇంకొక వ్యక్తిని చూస్తే एक और व्यक्ति को भी देखेंगे। దానియేలు పుస్తకం తీయండి, दानियल का किताब निकालिए, 5వ అధ్యాయం. 5वीं अध्याय, 5వ అధ్యాయంలో 5वीं अध्याय में చూడండి, देखिए ఈ బెల్షజర్ అనే రాజు ఉన్నాడు. राजा बेलशजर है। ఈ బెల్షజర్ రాజా బాగా విందు చేసుకున్నాడు. बड़ी अच्छी भोज दिया उसने, విందు చేసుకుని अच्छी भोज देकर ఏం చేశాడు? क्या किया? ఆ యెరూషలేము నుంచి తన తండ్రి నెబుకద్నెజరు తెప్పించిన ఆ దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ పాత్రలో నుంచి ఆయన ఆ మత్తు పదార్థాలు తాగటం మొదలు పెట్టాడు. तो यरूशलेम से उसके पिता नेबुकदनेस्सर ने जो परमेश्वर की पात्र मंगवाए थे उसमें से दारू डाल के पीने लगा। వెంటనే ఒక హస్తం వచ్చి तुरंत एक हाथ आ गया, आया, ఆ గోడ మీద రాయటం మొదలు उस పెట్టింది. दीवार के ऊपर लिखना शुरू कर दिया। చూడండి, देखिए ఆ ఎప్పుడైతే అది రాయటం మొదలు పెట్టిందో जब वो लिखना शुरू कर दिया, భయపడిపోయాడు. ये डर गया, डर गया, భయపడిపోయి डर कर ఈ గారడి వాళ్ళని, ఈ జ్యోతిష్కుల్ని, వీళ్ళందరిని పిలిపించాడు. ये ऊर्जा करने वालों को, तो ज्योतिषियों को, सबको వాళ్ళు बुलाया। ఏం చేయలేకపోయారు. वो कुछ भी नहीं ఇది कर, తల్లికి తెలిసింది. ये विषय अपने उसके माँ को पता चला। ఆమె వచ్చింది, वो आ गई, అయ్యా ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, बेटा एक व्यक्ति है, దేవతల ఆత్మ ఉంది అతనికి, उसके अंदर देवताओं का आत्मा है, శ్రేష్టమైన బుద్ధి గలవాడు. वो श्रेष्ठ बुद्धि रखने वाला है। 12 వచనం అంటాడు, 12वें वचन में कहता है, 12 వచనం అంటాడు, 12वें वचन में ఈ कहता है, దానియేలు శ్రేష్టమైన బుద్ధి గలవాడై కలలు తెలియజేయుటకును, మర్మములు బయలుపరచుటకును, కఠినమైన ప్రశ్నలకు ఉత్తరం ఇచ్చుటకును జ్ఞానమును తెలివి గలవాడు కనబడెను. क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और सपनों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई है। కాబట్టి వెంటనే ఈ యొక్క బెల్షజర్ పిలిపించాడు. इसलिए तुरंत बेलशस्सर ने दानियल को बुलवाया। 14వ వచనం నుంచి చదువుకుంటే आप 14 वचन से पढ़ेंगे, అక్కడ బసక్క రాయబడి ఉంది. वहां पे अच्छी तरह ఈ लिखा है। దానియేలు పొగుడుతున్నాడు. वो दानियल की भलाई कर रहा था। చూడండి, देखिए, 16వ వచనంలో కింద చదివితే 16वें वचन में नीचे पढ़ेंगे, ఏమంటున్నాడు చూడండి, क्या कहता देखिए, నీవు ఊదా రంగు వస్త్రము కట్టుకొని మెడను సువర్ణ కంఠభూషణము ధరించుకొని రాజ్యములో 3వ అధిపతిగా ఏలుదువు. इसलिए अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके तो और उसका अर्थ
मुझे समझा सके तो मुझे तुझे बैंजनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। అంటే నాకు వచ్చినటువంటి నాకు నాకు కనపడిన ఈ హస్తంతో ఏం రాశారో जो दिखाई दिया इस हाथ के साथ क्या ఇది लिखा గనక गया నువ్వు है, చెబితే अगर इसको बता देगा तो దీని భావంగా నువ్వు इसको తెలియజేస్తే अर्थ मुझे मालूम నీ कराएगा। మెడల కంఠభూషణములు ధరించుకో, तेरे गले में हार होगा, మంచి कंठमाला, వస్త్రాలు ధరించుకో, अच्छी बैंजनी वस्त्र నా पहना होगा। రాజ్యంలో మూడవ అధిపతిగా నీవు ఉండు. मेरे राज्य में तीसरा ही प्रभुता तू रहेगा। కానీ దానియేలు చూపు ఎటువైపు ఉంది? लेकिन दानियल का नजरिया किस तरफ है? ఆ భోగభాగ్యాల పైన ఉందా? क्या वो भोग भाग्य के ऊपर है? क्या అర్థమై ఈ దేని మీద ఉంది? किसके ऊपर है उसका नजरिया? ఒక్కటే, एक ही తను विषय। చేసిన తప్పులు చెప్పాలనే అదే చూపులో ఉన్నాడు. तो बेलशस्सर ने जो गलती किया उसी को लेके बताना है, उसी అందుకని అక్కడ नजरिया में ఏమంటున్నాడు? रहता है। 17వ వచనం చదవండి इसलिए చూడండి. दानियल ने 17 में क्या అందుకు कहता है? దానియేలు ఇట్లనెను, నీ దానములు నీ యొద్ద నుంచుకొను, నీ బహుమానములు మరి ఎవరికైనా ఇమ్ము. అయితే నేను ఈ వ్రాతను చదివి దాని భావనము రాజునకు తెలియజెప్పెదను. दानियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख और जो बदला तू देना चाहता है वे दूसरों को दे। वे लिखी हुई बात में राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। దానియేలు చూపు గనక రాజు ఇచ్చే బహుమానాల మీద ఉంటే, अगर दानियल का नजरिया राजा देने वाला इनाम के ऊपर रहता, ఆ యొక్క మంచి ఆ యొక్క జీవితం మీద ఉంటే, सच्ची जिंदगी के ऊपर होती, నాకెందుకు ఏదో రాత మంచిగా చెప్తే పోలా? मुझे क्या करना, कोई भी कुछ भी लिखे मैं उसकी बढ़ाई के लिए बोलूं तो चलेगा ना। ప్రియులారా, प्रियो, మనిషిలో ఉన్న తప్పును మనం గమనిత తప్పునెత్తి చూపించండి. अगर मनुष्य इंसान के अंदर की गलती को दिखाई देता तो उसको उठा के दिखाई ఇదే दे। మనం మారు మనసు పొందేమన్న ఒక అనుభవం. यही मन फिराव का अनुभव है। ఒకప్పుడైతే एक समय నేనైనా मैं भी हो, నువ్వైనా आप भी हो, మనిషి ముఖస్తుతి చేస్తాం. उनकी मुख स्तुति करते थे, భలే ఉండవరా, बहुत अच्छा है तुम, బాగుండవరా, बहुत बढ़िया है। మనకెందుకు ఆ తప్పులు? तो उनके क्या गलती से हमें क्या लेन देन? ఏదో నాలుగు మాటలు అయితే పోలా? तो चार मीठी मीठी बातें बोले तो ఇది चलेगा ना। రక్షణ పొందినప్పుడు, ये जब उद्धार नहीं पाया तब की రక్షణ विषय है। పొందాం కాబట్టి अब हमने उद्धार पाए తన हैं, తప్పును తనకు తెలియచేయాలి. उसकी गलतियां उसको मालूम करानी ఇదిగో चाहिए। ఈ తప్పు చేస్తున్నావు तू నువ్వు, ये गलत कर रहे तुम, ఇది నిజంగా మనం ప్రేమించినట్లు లెక్క, तभी हम सच्ची में उसको प्यार करने की विषय है। నిజంగా మనం ప్రేమించినట్లు सच्ची में లెక్క. हम उसको प्यार कर रहे हैं। అందుకే इसलिए యెహెజ్కేలు యొక్క ఆ పుస్తకాన్ని మీరు చూస్తే, यहेजकेल की ग्रंथ में देखेंगे, యెహెజ్కేలు పుస్తకం 3వ అధ్యాయం చూడండి. तीसरे अध्याय को देखिए, 3వ అధ్యాయంలో చూస్తే तीसरे अध्याय में देखते हैं, చూడు, ఈ 18వ వచనం నుంచి 3:18 में से देखेंगे, 21వ వచనం వరకు మీరు చదువుకుంటే 21 तक देखेंगे। చూడండి, అక్కడ మంచి మాట చెప్తాడు. देखिए वहां पे अच्छी बात कहता है, ఇక్కడ అవశ్యముగా నీవు మరణమవుదు అని నేను దుర్మార్గు గురించి ఆజ్ఞ ఇయ్యగా నీవు అతని హెచ్చరిక చేయకయు అతడు జీవించినట్లు తన దుర్మార్గతను విడిచి పెట్టవలని వారిని హెచ్చరిక చేయకయు నేను ఎడల ఆ దుర్మార్గుడు తాను చేసిన దోషం బట్టి మరణమవును, కానీ అతని రక్తము నిన్ను ఉత్తరవాదిగా ఎంచుదును. जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा और यदि तू उसको ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बातें कहे जिससे कि वे सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वे दुष्ट अपने अधर्म से फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसका खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ? क्या कहता है? ప్రవక్త చెబుతున్నాడు, नबी से कहता है, నీవు ఒక వ్యక్తిని హెచ్చరించు, तू एक इंसान को सचेत करो, అతను చేసే తప్పును తప్పని చెప్పు. उसकी गलती को गलत तय करके बोलो, చనిపోతాడు అతను. नहीं तो उसी में मर जाएगा। ఒకవేళ నువ్వు చెబితే अगर तू उसका सचेत करेगा तो మారు మనసు పొందుతాడేమో, शायद क्या पता मन फिराए, మారు మనసు పొందుతాడేమో. मन फिराव कर सकता है। హెచ్చరించు. उसको सचेत करो, మన పట్ల అట్లా ఎలా ఉండొచ్చు సరే. हमारे विषय में वो कैसा भी रवैया करे। అయితే 19 వచ్చిన 19 में कहता है, నీవు దుర్మార్గుని హెచ్చరిక చేయగా అతడు తన దుర్మార్గతను దుష్క్రియ నుండి మరులను ఎడల అతడు తన దోషమును బట్టి మరణమును గాని నీవు ఆత్మను తప్పించుకొందువు. यदि तू दुष्ट को चिताए और अपनी दुष्टता और दुष्ट का मार्ग से ना फिरे, तो वह तो अपने अधर्म से फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राण को बचाएगा। బస్ హెచ్చరిక చేయాలి మనం. तुम तो सचेत करना है అది उसको। నిజమైన ప్రేమ, ये सच्ची అది प्यार है, క్రీస్తు ప్రేమ. ये मसीह का प्यार है। అందుకే యేసు సిలువేసింది, इसलिए तो यीशु मसीह को क्रूस में डाला, అందుకే సిలువేసింది. इसलिए तो डाला है ना। ఏమన్నారు? क्या कहा? నిజంగా చెప్పు, నువ్వు క్రీస్తు అయితే क्या सच्ची में बताओ, तू मसीह है क्या? నువ్వు క్రీస్తువేనా? क्या मसीह है तुम? నువ్వు దేవుని కుమారుడు? परमेश्वर का पुत्र అక్కడ हो? యేసు నువ్వు తప్పించుకోవడం చూసినట్టే अगर यीशु मसीह वहां बचने का कोशिश అది करता, ఇక్కడ తప్పించుకుని అక్కడ పోయి వాక్యం చెప్పొచ్చు కదా, यहाँ बच सकूंगा और दूसरी जगह जाकर तो वचन बताऊंगा, ఇంకోసారి చెప్పొచ్చుగా, दूसरी जगह वचन बताऊंगा, ప్రాణం తప్పిపోద్దుగా, प्राण तो बच जाएगा ना, దేవుని మాట చెప్పుకోవచ్చుగా. परमेश्वर
धार्मिक बातें तो बता सकूंगा, కానీ ప్రియులారా लेकिन प्रियो నీతి అంటే ఏంటంటే धार्मिकता का ఆ मतलब यह है, సమయానికి ఆ వ్యక్తికి ఆ పరిస్థితికి మనం ఏం చెప్పాలో చెప్పాలా. उस समय में उस व्यक्ति के लिए उस हालत के अनुसार उसको क्या बताना चाहिए वो बताना जरूरी है। భర్త అయినా సరే वो पति भी हो, భర్త అయినా సరే पति हो, ఈ భర్త భార్యాభర్తల ప్రేమ గతించిపోతుందంట. ये पति पत्नी के प्यार जो खत्म हो जाएगा एक తల్లిదండ్రుల दिन, ప్రేమ గతించిపోతుంది, माता पिता का प्यार भी एक दिन खत्म हो అన్నదమ్ముల जाएगा, ప్రేమ గతించిపోతుంది. भाइयों का प्यार भी एक दिन खत्म हो जाएगा। ప్రియులారా प्रियो శాశ్వతమైన ప్రేమ ఏం ప్రేమ తెలుసా? हमेशा रहने वाला प्यार कौन सा है पता है? దేవుని ప్రేమ. परमेश्वर का प्यार। హెచ్చరించాలి ప్రియులారా, इसलिए सचेत करना है, హెచ్చరించాలి. सावधान करनी है। అందుకే చూడండి इसलिए देखिए ఇక్కడంట और कहता है ఒకవేళ 20 వచనం రాశాడు, 20 में कहता है, మరియు నీతి గలవాడు తన నీతిని విడిచి దుర్నీతిని అనుసరించినందున నేను అతని ముందర అభ్యంతరం పెట్టగా అతడు మరణమగును. నీవు అతనిని హెచ్చరిక చేయని ఎడల పూర్వము తాను చేసిన నీతి జ్ఞాపకము రాకుండా అతడు తన దోషమును బట్టి మరణమవును. इसमें लिखा है, फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिलता काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं तो वह मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया इसलिए वे अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा, और जो धर्म के काम उसने किए हो उसका सुधि ना ली जाएगी, पर उसका खून का लेखा मैं तुझे से लूंगा। ఒక వ్యక్తిని నేను హెచ్చరించినప్పుడు मैं एक इंसान को सावधान किया, जब తప్పు చేస్తున్నావు నువ్వు, तुम गलत कर रहे తప్పు हो, నుంచి బయటికి उस రాన్నప్పుడు गलत से बाहर आओ कहा मैंने, నా మీద కోపపడ్డాడు, उसने मुझ पर गुस्सा ఒక किया, మాట అన్నాడు, एक बात कहा, మేము చాలా చేసామండి, हमने तो बहुत किए हैं, మేము చాలా हमने చేసామండి, बहुत किए हैं। కానీ ఈ జ్ఞాపకం వస్తాయి అన్నాడు ఇక్కడ. क्या वो वचन कहता है वो पहले का काम याद आएंगे? మేము बोला ఎన్నో చేసామండి, हमने पहले बहुत మేము कुछ చాలా किए थे, చేసాం, बहुत कुछ किया। కరెక్టే. సచ్చి బాత్ కానీ హై. ఇప్పుడు నేను హెచ్చరిస్తున్నాడు अभी దైవదాసుడు, प्रभु का दास आपको ఈ सावधान कर रहे తప్పు हैं, చేయదని హెచ్చరించి ఇప్పుడు తప్పుకో, ఇది బయటికి రా. ये गलत मत करो करके बोल रहे, उससे निकल के बाहर आ నువ్వు जाओ। ఎప్పుడో ఏదో చేసావు, जब कभी आपने कुछ किया होगा, కాదంటలేదు, मना नहीं कर కానీ रहे, ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి, आपकी हालत क्या है, ఇప్పుడు నువ్వు ఎలా ఉన్నావు? अब कैसा है तुम? అందుకే ప్రియులారా इसलिए प्रियो జాగ్రత్తగా మనం గమనిస్తే ध्यान से देखिए, చూడండి देखिए ఎహెజ్కేలు एहेजकेल का पुस्तक 33 33वें अध्याय 33లో 33 में మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే देखिए ఇక్కడ కూడా చక్కగా మంచిగా మా 18 18 अध्याय 18లో చూడండి, 18 अध्याय में देखिए 18:23 18-23 वचन में देखेंगे, దుష్టులు మరణము నొందుట చేత నాకే మాత్రము సంతోషము కలగదు. क्या मैं दुष्ट की मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? అందుకని మనకు దేవుడు క్రీస్తు మనసు మన దగ్గర ఉంది కాబట్టి इसलिए मसीह का मन हमारे पास है। అతడు ఆమె మరణించడం నరకంలోకి మనకి ఇష్టం లేదు. वो स्त्री या पुरुष कोई भी मरे और नरक में चले जाए, వాళ్ళకి हमारे లాభాల पास नहीं వైపు है। మన చూపు కాదు, उनकी ओर से मिलने वाले लाभ की ओर हमारे नजरिए వాళ్ళ नहीं है। దగ్గర నుంచి వచ్చే భౌతిక ఆ లాభాల వైపు మన మనసు కాదు. उनकी ओर से मिलने वाला भौतिक फायदों के ओर हमारा विचार नहीं మనం है। కలిసిమెలిసి ఉంటే ఒకరినొకరు హెల్ప్ చేసుకోవచ్చు, ఒకరికొకరు సహాయం हम చేసుకోవచ్చు. मिलजुल के रहते हैं तो एक दूसरे को मदद करना चाहिए, काम आना चाहिए, अच्छी बात है। కానీ క్రైస్తవుడు అనేవాడు लेकिन मसीह जो है వాటి వైపు మనసు ఉంచి చూపుంచి केवल उन्हीं चीजों के ऊपर मन అతనిలో रहता ఉన్న है, పాపాన్ని దాయకూడదు. उसके अंदर की पाप को छिपा के नहीं रखना మనతో चाहिए। అతనికి మనకేదన్నా అతనికి చెడిపోయినా పర్వాలేదు, हमारी उनके बीच में रिश्ता बिगड़ भी जाए तो कोई बात नहीं, పర్వాలేదు. कोई बात యేసు ప్రభు చూడండి, यीशु मसीह को देखिए, యోహాను 6:66లో చూస్తే यूहन्ना 6:66 में ఆయన देखिएगा तो చెప్పిన మాటకి కఠినమైన మాట అని ఇంకెప్పుడు అతనితో కలవలేదంట జనం. उनकी कही हुई बात तो कठिन समझ के बहुत से लोग उनको छोड़ के चला गया, వాళ్ళని ప్రేమించి చెప్పాడు, फिर भी उनको प्यार करके ही వాళ్ళు बताया అర్థం था, చేసుకుంటారని చెప్పాడు. वो लोग समझेंगे करके बताया। వాళ్ళు ఏం చేశారు, उन्होंने क्या किया? అర్థం చేసుకోవాలా, समझा नहीं उन्होंने, వ్యర్థం చేసుకున్నారు. व्यर्थ समझा उन्होंने, వ్యర్థం చేసుకుని व्यर्थ समझा అది उन्होंने। కఠినమైన మాట, ये तो कठिन विषय ఏదైనా है, చెప్పే మాట क्या बता रहे तू? ఇంకెప్పుడు అతనితో కలవలేదంట. फिर दोबारा यीशु मसीह से नहीं రాజ్యం मिला, బాగొట్టుకున్నాడు, लेकिन उन्होंने राज्य खोली अपने రాజ్యం लिए, బాగొట్టుకున్నాడు. राज्य खो दिया अपने ఇక్కడ विषय మనం में। క్రోధాలు, ఈర్ష్యలు, విభేదాలు, అహంకారం పెట్టుకుని రాజ్యం బాగొట్టుకుంటాం. यहाँ पे क्रोध, ईर्ष्या, घमंड रख के राज्य को खो दे रहे हैं हम ఎక్కడ लोग। పోయి కూర్చున్నా లాభం లేదు. ऐसा इंसान का और जाके बैठे कोई फायदा नहीं ఏదో है, సత్యాన్ని అతను తృణీకరించాడు. क्योंकि सच्चाई को उन्होंने నేను घृणा किया है। సత్యాన్ని ఎక్కడ తృణీకరించి ఇంకెక్కడ పోయి కూర్చుని ఏం చేసామో सच्चाई को లాభం वहाँ లేదు. पे घृण करके और जहाँ जाके बैठने से कोई फायदा नहीं है। లోబడాల్సింది ఇక్కడే, झुकना यही है, ఇప్పుడే లోబడు. अभी झुको। అందుకే చూడండి इसलिए देखो 18:23 కింద కూడా చదువుకుంటుంది, 24 కూడా చదివితే 24 में भी देखेंगे तो వారు తమ ప్రవర్తన దిద్దుకొని బతుకుటయే నాకు సంతోషము, ఇదే ప్రభు యెహోవా వాక్కు. అయితే నీతిపరుడు తన నీతిని విడిచి పాపము చేసి దుష్టులు చేయు హేయక్రియలన్నిటి ప్రకారము జరిగించిన అతడు బ్రతుకునా
क्या हम इनसे प्रसन्न नहीं होता कि वे अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे, परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम वरन दुष्ट के सब घृणित कामों को अनुसार करने लगे, तो क्या वे जीवित रहेगा? ఇలారా प्रियो, కొంతమంది ఉన్నారు పురుషులు, कुछ पुरुष लोग हैं, భార్యకి అతనికి ఏమైనా వస్తే వెంటనే నేను తాగుతాను, నేను షరాబులు తీసుకుని ఇళ్లలో కూర్చుని పెట్టుకుని ఓ పేకాటలాడతాను, అతనితో డ్రింక్స్ తాగుతాను, ఇష్టం వచ్చినట్టు జీవిస్తాను అంటారు. कुछ पति ऐसा है कि पत्नी के साथ कुछ मनमुटा हो गए, लड़ाई झगड़ा हो गए, तो मैं ऐसे शराबी को घर में लेके आऊंगा, मैं दारू पीऊंगा, बीड़ी पीऊंगा, उसी के साथ दोस्ती करूंगा करके धमकी देते, ऐसा करते हैं। బయట చెప్పినా इन बातों को प्रभु के दास सावधान करेगा। దేవుడు నా జీవితం మీద, तू कौन है मेरी जिंदगी को, నువ్వెవరు నా జీవితం మీద कौन है तू मेरी जिंदगी को पर ఎందరో नहीं सुनेगा वो, చెప్పినా ఎందరో. बताने पर అందుకే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, इसमें क्या कहता है, ఇతడు దుష్టులు చేయు హేయక్రియమన్నిటినీ ప్రకారము జరిగించిన ఎడల బ్రతుకునా, दुष्ट के सभी घृणित कामों के अनुसार करने से क्या बोले, जीवित అంటే रहेगा? నామకార్థ క్రైస్తవుడు అన్ని జనుడు వాడు చేసే దుష్టకాయలు మనం చేస్తే या नाम मात्र या अन्य जाति लोग करने वाला काम अगर हम करेगा तो ఇదివరకు మేము బాగా మంచి మంచి పనులు చేసేవండి, इससे पहले तो हमने अच्छे ఓ अच्छे काम ఎన్నో किए हैं, పనులు చేసేవండి, बहुत बढ़िया దేవుడు తెలుసండి అంటే प्रभु जानता है बोलने से ఇదిగో ఇక్కడ ఏం రాత్రులు చూడండి, क्या लिखता है, అతడు చేసిన నీతి కార్యములు ఏ మాత్రమును జ్ఞాపకముకు రావు. जितने धर्म के काम उसने किए हो उनमें से किसी की एक भी स्मरण नहीं किया जाएगा। समझ में आ रहे, తప్పని చెప్పినప్పుడు లోబడకుండా गलत है बोलने पर ना झुकेगा। అంతకు ముందు ఏమేమో చేసాడు అనుకోండి, దేవుడికి इससे पहले बहुत कुछ किया होगा प्रभु के लिए, దైవజనుడు చెప్పినట్టు చేసాడు అనుకోండి, प्रभु का कहने दास बोले के अनुसार भी किया సంఘంలో होगा, మంచి మంచి పనులు చేసాడు कलिसिया అనుకోండి. में अच्छे अच्छे काम కానీ भी ఇప్పుడు किए, తప్పులో ఉన్నాడు ప్రజలు, मगर फिलहाल अभी गलत रास्ता में है, దైవజనుడు హెచ్చరించాడు, इसलिए प्रभु का दास ने चेतावनी किया, దీనికి లోబడకుండా इसके सामने नहीं మేము झुका। ఎన్నో చేసామండి, हमने बहुत कुछ మేము किए, ఎన్నో हमने పనులు बहुत చేసామండి, कुछ किए, దేవుడికి తెలుసండి. प्रभु जानता है, దేవుడు తెలిసేది ఏంది, మనకు కూడా తెలుసు, దైవదాసుకు కూడా తెలుసు. हम प्रभु क्या जानता है, हम भी जानते हैं, प्रभु का दास भी కానీ ఇప్పుడు जानता है। హెచ్చరిస్తున్నాడు, लेकिन अभी आपको चेतावनी ఇది दे रहे తప్పు, हैं, ये गलत है, మన చూపెట్టు వైపు ఉంది, हमारे नजरिए किस తన तरफ है, తప్పును సరిదిద్దాలి. उसकी गलत सुधारने की ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు దేవుడు, क्या कहता है परमेश्वर, అతడు చేసిన నీతి కార్యములు ఏ మాత్రము జ్ఞాపకం రావాలి, उसकी धर्म काम कभी भी याद नहीं आएगा, అవన్నీ करके కొట్టివేయబడ్డాయి. वो सब कुछ काटा जाएगा। ఇక్కడ ఉన్నాడు, और देखिए అతడు कहते हैं, విశ్వాసఘాతకుడై చేసిన పాపమును బట్టి మరణము నొందును. जो विश्वासघात और पाप के उसने किए हो उसके कारण वे मर जाएगा। కాబట్టి రెండవ చూపు ఏంటి, दूसरी नजरिया कौन सी है, మనం భోగముల వైపును లాభాల వైపును మన చూపు ఎప్పుడు ఉండకూడదు. हमारी नजरिया भोग विलास के लिए, लाभ प्राप्ति के लिए नहीं होनी चाहिए। పౌలు గారు చూడండి, पौलुस को देखिए, ఫెలిక్స్ హెచ్చరించాడు, फिर इसको सावधान किया, హెచ్చరించాడు, किया, తప్పు చేస్తున్నావు तो అన్నాడు. गलत कर रहे करके बोला। దానియేలు చూడండి, दानियल को देखिए, తన కంఠభూషణములు రాజ్యములో 3వ అధిపతిగాను తన సింహాసనం పక్కన కుర్చీ వేసి కూర్చునే దాని వైపు అతను చూపు కాదు. दानियल का नजर ये नहीं है अपनी कंठमाला पहले, बैंजनी वस्त्र पहने और राजा के बगल में बैठे, इस चीज के ऊपर दानियल का नजर ये नहीं है, అది కాదు, वो नहीं తన है। తప్పును హెచ్చరించాలి. बस उस राजा की गलती को उठा के दिखाना है, తప్పును హెచ్చరిస్తే బతుకుతాడు, गलती को सावधान करने से ही जीवित रहेगा वो, పరలోక రాజ్యంలో उसको ఉంటాడు. प्रभु का राज्य రేపు मिलेगा, రాజ్యంలో మనకు కూడా దేవుడు శబాష్ అంటాడు, कल प्रभु का राज्य में हमें भी शबाशी मिलेगा, మనల్ని కూడా అంటాడు, हमें भी मिलेगा। ఏమంటాడు? क्या बोलेगा, శబాష్ బడా దాసుడా, शबाश है अच्छे दास बोलेगा, ఇన్ని పట్టణాలు నువ్వు అధికారి तो ఉండు, इतने शहर के ऊपर నువ్వు अधिकार है, హెచ్చరించావు, तुमने सावधान किया है, వినలేదు అనుకోండి, अगर उसने नहीं सुना, వినలేదు అనుకోండి, नहीं सुना, మంచిది अच्छी बात है, మంచిది. ठीक है, కానీ लेकिन మనం ఎప్పుడైనా హెచ్చరిస్తూనే ఉండాలి. हमेशा हम सावधान करने మనం वाले हैं। చనిపోయేంత వరకు మన పని ఏంటంటే హెచ్చరించడమే. हमारी मरने तक हमारे क्या काम తన है, उसको తప్పును सावधान మాత్రం करना। దాచిపెట్టకూడదు, उसकी गलती को तो छुपा के रखना ఎప్పుడు नहीं, దాచిపెట్టకూడదు. कभी भी नहीं తన छुपाना, మంచితనం ఏదో మనం కలుసుకోవడం. उसकी भलाई के साथ मिलके रहे, ये नहीं వెంటనే सोचना। దానియేలు ఏమన్నాడు, तुरंत दानियेल ने क्या రాజా बोला, నీ కంఠభూషణములు, నీ వస్త్రములు, నీ రాజ్యంలో 3వ స్థానం నాకు అక్కర్లేదు. राजा तेरे कंठमाला, तेरे वस्त्र, तेरे राज्य में तीसरे भाग का अधिकारी मुझे बिल्कुल नहीं నాకు चाहिए, అక్కర్లేదు. मुझे नहीं चाहिए। కానీ నువ్వు చేసిన తప్పు ఏంటో मगर తెలుసా? तूने क्या गलत किया पता है? మాట్లాడనివి, जो बात नहीं कर सकता, చూడనివి, जो देख नहीं सकता, నడవనివి, जो चल नहीं सकता, అలాంటి వాటిని నువ్వు పూజించు, ऐसी चीजों को तुमने आराधना की నువ్వు है, పూజించు. तू उस चीजों का అది आराधना దేవుని की। యొక్క పరిశుద్ధమైనటువంటి ఆ మందిరములో ఉన్న పాత్రలో నువ్వు పాడు చేసావు, तो परमेश्वर का मंदिर की पवित्र पात्रों को तूने ना सत्यानाश कर दिया, పాడు చేసావు. सत्यानाश कर दिया, కాబట్టి इसलिए నీ రాజ్యం ఇప్పుడే తీసివేయబడి. तेरे राज अभी निकाला जाएगा। చూసావా, देखा ఏ దానియేలు చూపు ఎటువైపు ఉంది? दानियल का नजर किस तरफ है, అతని యొక్క బెల్షజర్ యొక్క చేసిన తప్పు వైపు ఉంది. बेलशस्सर की गलतियों को समझाने की ओर है। బాప్తిస్మ యోహాను చూపెట్టుంది, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का नजर किस, ఏ రోజు చేసిన తప్పు వైపు ఉంది. हेरोदेस ने जो गलत किया उसकी सावधान करने में తప్పు है, వైపు ఉంది. सावधान करने में है। పౌలు గారు
पौलुस का ఈ ఫిలిక్స్ ఏం ఆశిస్తున్నాడు? पौलुस किस चीज का आशा रखता ఏం है? ఆశిస్తున్నాడు? क्या आशा ఒకవేళ रखता है? ఫిలిక్స్ కి ధనం ఇచ్చాను అనుకో, अगर शायद फिलिक्स को धन दे दिया, నన్ను వదిలిపెట్టొచ్చుగా, मुझे तो छोड़ देगा, నన్ను వదిలిపెట్టొచ్చు. मुझे छोड़ देगा। కానీ అది జరగల. अगर ऐसा नहीं అతను हुआ, పోయేటప్పుడు ఇతన్ని బందీ గృహంలో పెట్టి వెళ్ళిపోయాడు. जब वो जा रहा था तो इसको बंदी गृह में डाल के ही गया था। బందీ గృహం పెట్టి వదిలిపెట్టి बंदी వెళ్ళిపోయాడు. गृह में छोड़ के ही ఎందుకని? चला गया। क्यों? ఫిలిక్స్ ఆశించింది అతను దొరకల. फिलिक्स ने जो आशा रखा उसको वो नहीं मिला అది था, దొరకల. वो नहीं मिला था। ప్రియులారా, प्रियो, నిజమైన క్రైస్తవుడు, सच्ची मसीह जो है, మారు మనసు పొందిన వాళ్ళు मन फिराव करने మన वाला, భౌతిక లాభాలను అసలు हम ఆలోచించదు. भौतिक लाभ का लालच नहीं करेंगे। ఆలోచన మనకేం అక్కర్లేదు. उनके द्वारा मिलने वाला कोई వాళ్ళని लालच మనం हमें नहीं चाहिए। హెచ్చరించాలి. उनको हमें सावधान బాయ్ करना తప్పు है, చేస్తున్నావు. तो गलत कर रहे हैं। దైవదాసుడు నీ కొరకు ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటి ఆశ్చర్య కార్యాలు చేశాడు. प्रभु के दास तुम्हारे लिए अद्भुत रीति से నీ काम కొరకు किया है, ఎంతో ప్రయాసపడ్డాడు. तुम्हारे लिए बहुत प्रयास किया వస్తే है। ఆయన దగ్గరికి రా, आना तो उसी के पास మళ్ళీ आ जाओ, లోబడు, फिर झुक जाओ, ఆ గర్వాన్ని వదిలిపెట్టు, उस घमंड को ఆ छोड़ो, అహంకారం उस వదిలిపెట్టు, घमंड को छोड़ो, ఆ విరోధ భావం వదిలిపెట్టు, विरोध भाव को छोड़ो, నేను అనే స్వభావాన్ని వదిలిపెట్టు. मैं हूँ बोलने वाला घमंड को छोड़ दो, తగ్గించుకో, अपने आप को कम करो, తగ్గించుకో, कम करो, తగ్గించుకుని लीन करके ప్రభు దగ్గరికి వస్తే प्रभु के पास आने से ఎంత ఆనందం అండి. कितना आनंद होगा। ఇవాళ చచ్చిపోతే ఏం తీసుకెళ్తా? आज मर गए तो क्या लेके जाएंगे? చెప్పండి, ఏం తీసుకెళ్తా? क्या लेके जाएंगे ఏం बताइए? కోపాలు, ఏం తాపాలు, ఏంటి చెప్పండి. क्या गुस्सा, क्या बदला लेने का स्वभाव बताइए? ఆ సేపుడికి ఏమవుతుందో తెలియదు. थोड़ी देर में क्या होने वाला है? దేవుడు గనక నన్ను కాపాడకపోతే నేను మీ మధ్యలో ఉండేవాడినా? अगर प्रभु मुझे नहीं बचाता तो क्या मैं आपके सामने रह सकता? నేను ఈ రోజు మీ మధ్యలో ఉండేవాడినా? आज मैं आपके सामने नहीं रह सकता మరి क्या? నేను చేసిన నీతి కార్యాలు దేవుడు మరి చూసి మనల్ని ఆ ఆపత్కాలలో కాపాడతాడు. मैंने जो धर्म के काम किए, प्रभु के धार्मिकता के अनुसार चला, उसको देखकर प्रभु ने संकट के समय मुझे కాపాడపోయినా बचाया। పర్వాలేదు, పరలోకానికి వెళ్ళిపోతాం. अगर ऐसा ना भी बचा तो भी स्वर्ग में तो चले जाएंगे ना, పరలోకానికి వెళ్తాం. स्वर्ग में चले जाएंगे। क्या నీతిగా हुआ? బ్రతికితే धर्मिकता से जिया, పరలోకానికి వెళ్తాం. स्वर्ग में जाएंगे। ఏమైంది? क्या हो गया? పౌలు గారు అంటలా, पौलुस बोलता है ना, బ్రతుకుంటేనేమో ప్రభు కొరకు, जीवित रहेंगे तो प्रभु के लिए, చనిపోతే ప్రభు రాజ్యం. मर गए तो प्रभु का राज्य। కాబట్టి ప్రియులారా, इसलिए प्रियो, మనం బ్రతికున్నంత కాలం हम जब तक जीवित रहेंगे మనం పాపాన్ని అసహించుకోవాలి. पाप को घृण करना ఎప్పుడు चाहिए। అసహించుకుంటామంటే कब घृण ఆ करेंगे? పాపిని ప్రేమించిన. जब उस पापी शब्द అయ్యో को ఇతను ये నరకానికి होता, వెళ్ళిపోతున్నాడు, ये तो नरक में चला ఇతను जाएगा, సరైనటువంటి ये స్థితిలో ढंग की లేడే. हालत में नहीं है, ये సరైన స్థితిలో లేడే. ढंग की हालत में नहीं అందుకనే है। పౌలు గారు इसलिए पौलुस యోహాను గారు यूहन्ना जी 2వ పత్రికలో दूसरी पत्री ఒక में మంచి మాట అన్నాడు. एक अच्छी बात कहा है। చూడండి, 2వ పత్రిక, యోహాను 2వ పత్రికలో కిందే ఆ మాట అంటాడు. చూడండి, यूहन्ना की पत्री दूसरी में पहला अध्याय, एक ही अध्याय, उसमें देखिए 2వ పత్రికలో ఏమంటారు తెలుసా? क्या बोलता पता है? 10వ వచనంలో, 10वें वचन में, ఎవడైనను ఈ బోధను తేక మీ యొద్దకు వచ్చిన యెడల వానిని మీ ఎంట చేర్చుకొనవద్దు, శుభమని వానితో చెప్పను వద్దు. यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। నేను ఎన్నోసార్లు చూశాను. ने कई बार देखा, భౌతికంగా మనతో బాగుంటారు, भौतिक रीति से हमारे साथ बड़ी अच्छी रिश्ता అన్నిటితో रखते हैं, కలిసిమెలిసి ఉంటారు. हर विषय में కానీ मिलते रहते हैं, ఆత్మలో మాత్రం మన దగ్గర రారు. लेकिन आत्मिक विषय में हमारे साथ नहीं దానికి आते, అంకిషంగా ఉండరు. उसी के साथ जुड़े हुए नहीं रहते। అయ్యేమన్నా మాటలు చెప్పగానే వెంటనే మనల్ని वो కోపించుకుంటారు, आत्मिक विषय बोलते ही तुरंत गुस्सा करने लग వెంటనే जाते మనతో हैं, వాదోపాలు పెట్టుకుంటాడు. हमारे साथ वाद विवाद करने लग जाते వీలైతే हैं। మన మీద లెగుతాడు. हो सकता तो हमारे ऊपर ही गुस्सा ఎప్పటి करेगा। వరకు తనతో మాట కలిసి ఉంటామో బాగానే ఉంటాడు. जब तक उसी की बातों में बने रहेंगे तब तक बना रहेगा। ఎప్పుడైతే కనుక మనం ఎస్తరని చెబుతామో जब अब कभी हम उसको सावधान की बातें कहने మనల్ని लगेंगे, కూడా ఇంకా వదిలిపెట్టడు. हमको भी नहीं छोड़ेगा। అందుకని ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? इसलिए क्या कहता है? శుభమని వారితో చెప్పువాడు వారి దుష్టక్రియలో పాలివాడగును. यदि कोई उसके साथ नमस्कार कहता है, वो उसके बुरे कामों का साझी हो जाता है। అర్థమవుతుందా? देखा? కాబట్టి ఈ రోజు इसलिए आज మనం ఈ के दिन రెండవ చూపు అయినది, ये दूसरी नजर जो ఈ है, రెండవ చూపు दूसरी नजरिया భోగముల కొరకు, भोग के लिए, లాభముల కొరకు ఉండకూడదు. लाभ प्राप्ति के लिए नहीं होनी। యేసు ప్రభుని అనుసరించింది యోధా లాభం కొరకే. यीशु मसीह के पीछे यहूदा इसलिए चला लाभ प्राप्त। ఒకటి, एक तो మళ్ళీ మాకు రాజ్యం వచ్చుద్ది, నేను రాజ్యంలో పెద్ద మంచి స్థానంలో ఉంటాను, दोबारा हमको राज्य मिलेगा, उस राज्य में बड़ा स्थान कमाऊंगा, స్థానంలో ఉంటాను. अच्छी स्थान में తర్వాత रहूंगा। दूसरा, ఈ డబ్బులు సంచి నాకు ఇచ్చాడు. पहले तक पैसा का थैली इसके पास है, ఎప్పుడెప్పుడైతే అవసరమైనప్పుడు దాంట్లో जब తీసుకోవడం कभी మొదలుపెట్టాడు. जरूरत पड़ा उसमें से निकालना शुरू कर। దాంట్లో కూడా తీసుకో అంటే ఈ సూప్ అంతటి ఉంది. इसका नजरिया सारा किस तरफ है? ఎప్పుడు రాజ్యం వచ్చుద్దా, ఈ రాజ్యంలో ఎప్పుడు ప్రథమ స్థానంలో ఉంటామనే ఉంది. कब राज्य आएगा, कब उस राज्य में मैं पहला स्थान में रहूंगा, उसी में रहा। సక్రమంగా డబ్బులు అవసరం జరుగుతున్నాయి, अच्छी जो जरूरत के अनुसार पैसा मिल रहा है, రాజేస్తున్నాడు. वो चोरी करता रहा। కానీ लेकिन క్రీస్తు నీతిని కంటల, परमेश्वर प्रभु यीशु की धार्मिकता उसको అతని नहीं लगा, పద్ధతులు కంటల. वो प्रभुसी का विचार उसको नहीं आया। భౌతిక రూపంగా కలిసి ఉన్నాడే కానీ ఆత్మలో దూరంగా ఉన్నాడు. भौतिक रीति से यीशु के साथ है मगर आत्मा में बड़ी दूर है। గెహాజీ చూపు ఎటువైపు ఉంది చూడండి, गहजी के नजरिए किस तरफ है? ఎటువైపు ఉంది గెహాజీ చూపు? किस तरफ है नजरिया? అతని నయమాను ఎండి బంగారముల మీద ఉంది. नामान का सोना चांदी के ऊपर था। కానీ ఎలీషా యొక్క ప్రవర్తన, భక్తి,
ధార్మికత దాని మీద లేదు, एलिशा की भक्ति और चाल चलन धार्मिकता के ऊपर उसका दान में ले नजर दो। नहीं है, దాని మీద లేదు, उसके ऊपर नहीं है उसकी ఆ नजर, వెండి బంగారం మీద ఉంది. सोना चांदी के ऊपर ही था। ప్రియులారా प्रियो, జాగ్రత్త గమనించండి. ध्यान से देखिए। చివరికి ఏమైంది? గెహాజీ ఏం సంపాదించుకున్నాడు? अंत में गेहजी ने क्या कमाया? దాసుడు ఏమన్నాడు? दास ने क्या बोला? గెహాజీ ఆడికెళ్ళేవన్నాడు. गेहजी कहाँ गए बोला नबी అబద్ధం ने। ఆడాడు. చూసారా? उस गेहजी ने झूठ बोला। ఆ లాలచ్ ఏం చేసింది वो తెలుసా? लालच उसको क्या कराया? అబద్ధం ఆడిచ్చింది. झूठ बुलवाया, అబద్ధం ఆడిచ్చింది. झूठ बुलवाया। అబద్ధం ఎప్పుడు ఆడతాం? झूठ कब ఒక बोलेगा? అబద్ధాన్ని దాచిపెట్టాలని ఇంకొక అబద్ధం ఆడాలి. एक झूठ को बचाने के छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना ఇంకొక पड़ेगा, అబద్ధం ఆడాల్సి వస్తుంది. एक और झूठ बोलना पड़ेगा। అర్థం అవుతుందా? समझ में आ ఇప్పుడు रहा ఏం చేసాడు? ఒక దాన్ని దాచి ఇంకొక అబద్ధం ఆడాల్సి వచ్చింది. है? एक बात को विषय को छुपा के रखना चाहा, दूसरा झूठ बोलना पड़ा। అందుకని ప్రవక్తల ఆత్మలు దేవునితో కలిసి ఉంటాయి. इसलिए कहा गया कि नबियों की आत्मा परमेश्वर से जुड़ा हुआ వెంటనే है। అన్నాడు, तुरंत बोला, ఏంటి గెహజీ నువ్వు చేసింది? गेहजी तूने क्या किया? ఎక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ నా ఆత్మ లేదు, నీ जहाँ तू गया था तेरे साथ मेरा आत्मा नहीं आया? నా ఆత్మ లేదా? मेरा आत्मा आया था ना तेरे साथ? వెంటనే కుష్టి వచ్చేసింది. तुरंत कोड़ लग गया उसको, కుష్టి వచ్చేసింది. कोड़ी आ गया उसको। మరి కుష్టి వ్యక్తి ఉన్నటువంటి సిరియా దేశపు సేనాధిపతి ఎలీషాకి వచ్చిన కుష్టి పోయింది. तो सीरिया देश का सेनापति नायमान जो एलिशा के पास आए तो उसका कोड़ चला गया। ఆ మాట విన్నప్పుడు లోబడ్డప్పుడు इनकी उसका बात सुना और आदेश हो गया, లోబడ్డాడు. झुक गया था। వ్యతిరేకించిన లోబడ్డాడు. पहले इनकार किया तो भी बाद में झुक गया, లోబడాలి ప్రియులారా. झुकना వెంటనే चाहिए। కుష్టి వ్యాధి పోయింది. तुरंत उसका कोड़ चला गया, కుష్టి వ్యాధి పోయింది. चला गया। మరి గెహాజీ ఎలీషా దగ్గరే ఉన్నాడు, गेहजी एलिशा के साथ శిష్యుడుగా ఉన్నాడు. चेला बन के रहा। చూడండి देखिए। ఎటువైపు ఉంది అతని చూపు? इस तरफ है उसका नजरिया, వెండి బంగారం उस सोना चांदी के ऊपर। ప్రియులారా, प्रियो, ఈ రోజుల్లో इन दिनों में మన చూపు ఎటువైపు ఉంది? हमारे नजरिए किस तरफ है? ఎటు చూపు? किस ఎటువైపు तरफ, ఉండాలి? किस तरफ हमारे नजरिए? న్యాయం, न्याय, సత్యం, सच्चाई के ऊपर, కనికరము, तरस के ऊपर, దయ, दया के ऊपर, ప్రేమ, प्यार के ऊपर, ఇటువైపే ఉండాలి. इन्हीं चीजों के ऊपर మనం हमारा नजरिया। రక్షించబడ్డాం. हम उद्धार पाए, ఒక వ్యక్తిని రక్షిద్దాం, और को बचाएंगे, మనకు సత్యం బోధించాం అతను. हम उसको सच्चाई समझाएंगे। అందుకని పౌలు అంటాడు, इसलिए पौलुस నా कहता है, స్వార్థ అంటాడు. मेरा ఎవరి सुसमाचार, స్వార్థం గురించి చెప్పట్లా. किसी की सुसमाचार के నేను लिए పడ్డ बताता। పరిశ్రమ నీ వల్ల, నీ ఆత్మల కొరకు, మీ కొరకు నేను పడ్డ పరిశ్రమ, मैं तेरा आत्मा के लिए, तुम्हारे लिए जो मैंने परिश्रम किया, నేను పడ్డ కష్టము, मैंने जो कष्ट झेली నా है, స్వార్థను విన్నావు. मेरे सुसमाचार को तुमने దీని सुना। మీద జనియందే ఉండు నువ్వు. ఇక इसी में बने रहो దీన్ని तुम। తప్పి చచ్చిపోయినా కానీ నువ్వు ఏంటి పనికిరావు. इससे हट कर तू कहीं पे भी चले गए तो कोई काम నువ్వు नहीं है। సత్యాన్ని తృణీకరించి నీ వైపు నుంచి ఆలోచిస్తున్నావు. तुम सच्चाई को घृणा करा और अपनी मन से అంటే सोच रहे हो। స్వార్థమైన క్రైస్తవం, यानी कि स्वार्थी मसीह तत्व हो गया, అహంకారము, अहंकार हो गया, క్రీస్తు బోధ కంటే ముందెళ్ళేవు. यानी कि मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ना। కాబట్టి ఈ రోజు మనం రెండో చూపు ఏంటి? आज के दिन हम दूसरे नजरिए क्या सुना? భోగముల వైపు, भोग विलास की ओर, లాభముల వైపు. लाभ प्राप्त अटे अल्लाह दस की। ऐसा नहीं हो हमारी प्रभु नजर, है। प्रभु की ओर। మనకు రేపు పరలోక రాజ్యం మంచిగా कल దొరుకుతుంది. प्रभु के राज्य हमें मिलेगा। అంటే చిన్న ప్రార్థన, आज छोटा सा प्रार्थना। మా పాస్టర్ గారు చిన్న ప్రార్థన మనం महान నడిపిస్తారు. परमेश्वर धन्यवाद प्रभु जी, తల ఉంచుదాం. प्रभु आपकी कृपा सर्व के का। द्वारा प्रभु जी आज हमें अच्छे ఈ संदेश రోజు मिला। మాకు प्रभु మంచి धन्यवाद సందేశం करते ఇచ్చారు నాయన. प्रभु जी। రెండవ చూపు हमेशा प्रभु जी इंसान अपन नजर के द्वारा भी धोखा खाता ये है, हमारे लेखा चूक देना पड़ेगा। आपका कलमश वचन ना कहता है ఉండకూడదు प्रभु, इसलिए प्रभु जी आज दूसरा नजरिया को लेके ఈ प्रभु जी రెండవ చూపుల भौतिक గురించి लाभ के మాతో ऊपर, మాట్లాడారు. भोग विलास के ऊपर అయ్యా, हमारे భౌతిక ध्यान ना हो లాభాల करके కొరకు प्रभु जी ఆశించకూడదు. दानियल ने कैसा स्थिर रहा आपका दानियल वचन को, ఎట్లా सच्चाई को స్థిరంగా बताने के लिए। यूहन्ना ने कैसा स्थिर యూహన్నా रहा प्रभु, ఎట్లా चाहे స్థిరంగా मृत्यु भी ఉన్నాడు. हो जाए, जो चाहे गलत है మరణం उसको వచ్చినా गलत है సరే करके నాకు बोलू करके सोचा। తప్పుని और తప్పు पौलुस కనబడి. चाहे कुछ भी ये काम పౌలు करे కూడా फेलिक्स, मैं सच्चाई को ही ఏ बताऊं, సత్యమే अपने राज्य చెప్తాను और నేను. धार्मिकता को ही बताऊं करके संदेश में రాజ్యాన్ని अड़े रहा గురించి, प्रभु నీతిని जी। గురించి చెప్తాను. इसी प्रकार बने रहने पाए मदद कीजिए। ఇలాంటి यहूदा की तरह ना बने परमेश्वर యూదులు- प्रभु जी, लाभ యూదులు प्राप्ति లాగా के लिए, ఉండకూడదు నాయన. और गेहजी की तरह ना बने रहे गेहजी प्रभु, लागा उसकी ఉండకూడదు नजर नायना. हमेशा पैसा, आकान लागा चार, ఉండకూడదు सोना, नायना. चांदी की तरह ना हो, और आकान की तरह ना हो। जो चीज मना करा అయ్యా, उसी ఈ के ऊपर వెండి उसका బంగారం नजर था, నశించిపోతే उसके నాయన. द्वारा उसने भी प्रभु जी ఇవన్నీ अपना परिवार को నశించిపోయే నాయన. सत्यानाश कर दिया प्रभु जी। सत्यమే प्रभु నశించిపోయే. आज हम अपना नजरिया किस तरह ఈ రోజు रख रहे మా प्रभु जी। చూపు ఎటువైపు पिछले ఉండాలి? दिन में आपने बातचीत किया प्रभु जी, हम रूप को देखकर बात करने वाला, हमारे नजरिया ऐसा ना होने पाए करके బాహ్య प्रभु చూపుల जी। గురించి आज మాట్లాడు. हमसे बात किए భౌతికంగా प्रभु బాహ్య जी, చూపుల लाभ గురించి. प्राप्ति की ओर हमारे ఈ రోజు प्रभु భోగముల వైపు नजरिया ना हो करके లాభముల प्रभु आपने వైపు बात किया। मैं చూపుండకూడదని धन्यवाद చెప్పి. करती हूँ। एक अच्छा दानियल हम बनने पाए, एक अच्छा మంచి पौलुस దానియేలుగా हम మనం बनने पाए ఉండాలి. పౌలుసుగా మనం परमेश्वर। ఉండాలి. बच्चे यूहन्ना మంచి जैसे हम యోహానుగా बनने మనం पाए ఉండాలి. परमेश्वर। इस वचन के द्वारा जो सुना, अपने ఈ गलतियों को వాక్యం समझे, ప్రతి బిడ్డని कितना झुकना चाहिए ఈ రోజు उतना మీరు झुके। తాకండి నాయన. पहले दिन में कितना अच्छा काम किया उसका ने, अभी हम फिलहाल कैसा है बिल्कुल उसको ध्यान में रखे चलने पाए। राज्यों अगर कोई ऐसी स्थिति में तो उसको सावधान बनने के लिए, सावधान करने के लिए, इनको अच्छी आपकी आत्मा से अगुवाई करने के लिए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का महान कृपा, पवित्र आत्मा का सहभागिता आज और कल युगान युग तक सदा काल इम्मानुएल बन के रहे, आमीन। आमीन।